गुरुजी मुझे हमेशा एक चीज बोलते थे, देख गुरुआ ना दिवाली मना ला, फिर पता नहीं दिवाली बाद चो मनाने नु मौका मिलना है कि नहीं मिलना। क्योंकि कहते घरे तो दिवालियां सारे लोग मनाते हैं, लेकिन गुरुआ ना दिवाली मनाने का मौका कदे कदे मिलता है। और बिल्कुल सही बात है, गुरु जी के साथ जो दिवाली हम लोगों ने मना ली, तो वो शायद मौका कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग कभी कई बार सोचते हैं कि दिवाली पे क्या है, हम अपने घर पे पूजा करते थे, गुरु जी हंसते होते थे, कहते देख रब इत्थे बैठा हुआ है और लोग करे मिट्टी दी मूर्तियां पूजते फिरते नहीं। और कहते जैसे ही 8:30-9 बजेंगे संगत बोलती थी चलो अब गुरु जी के पास चलते हैं, लंगर करके आते हैं। तो कहते क्या आप गुरु जी के पास सिर्फ लंगर करने के लिए आते हो? कहते कमले दिवाली गुरुआ ना मना के देखो, मुड़ के मौका नहीं मिलना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो अगर मैं बोलूं कि 2005 से लेके 2006 तक की दिवाली गुरुजी ने अपने साथ मनवाई, तो ही से इसकी देख ला इस मौके नु दोबारा पछताएगा। तो दिवाली हमेशा ऐसी, गुरु दिवाली से पहले एक 4 में या 5 में गुरुजी ने बहुत सारी संगत बंद कर दी थी, अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के लिए संगत बंद थी। तो मेरे को किसी को नहीं मालूम था कि गुरुजी कहाँ हैं कहाँ नहीं है। गुरुजी से उस समय मेरे ख्याल से फोन पे भी कभी बात नहीं हुई थी उतने दिनों में। तो एक दिन वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं और मुझे सेम ड्रीम दिखाते हैं, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और गुरुजी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और गुरुजी बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं। उनकी जो बाजुएं थी बहुत पतली हो चुकी थी और जो लेग्स थी वो भी बहुत पतली थी, चलने में बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी उनको। देन ही सेज कि नरेंद्र देख मैं इन्ना दुनिया दा इन्नी संगत दा भार अपने चुक के रखा हुआ है। तो मैं वाइफ को उठ के सेम ड्रीम बताया, मैं कहा आज ड्रीम आया, गुरुजी कहाँ पे हैं, शायद गुरुजी की तबीयत खराब है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता, बट गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया। तो वाइफ कहती सेम ड्रीम मुझे आया है, लेकिन अब गुरुजी के बारे में नहीं पता कर सकते थे कि गुरुजी कहाँ हैं कहाँ नहीं है, एम्पायर स्टेट में है जब कहाँ पे गए हुए। तो दिवाली से एक हफ्ता पहले गुरुजी का फोन आया कि नरेंद्र गौरव को लेके दिल्ली आजा दिवाली पे, तो गुरुआना दिवाली सेलिब्रेशन कर। तब जाके पता लगा कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं। तो जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी ने बहुत ही कमजोर नजर आ रहे थे और दिन में हम लोग गुरुजी के पास आते थे, रात को चले जाते थे। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी की बाजू इतनी ही पतली थी जितनी उन्होंने ड्रीम में दिखाई थी, गुरुजी की लेग्स इतनी पतली हो चुकी थी जैसे उन्होंने ड्रीम में दिखाया था। तो जैसे जाके मुक्की सारा दिन मारते रहते थे। तो जैसी जैसी दिवाली का फंक्शन आया तो गुरुजी हंसने रखा, देख इन्नी दुनिया का भजन मैं चक के रखा है, लेकिन संगत को नहीं पता कि मैं उनका दिवाली पे क्या कल्याण कर रहा हूँ। संगत फिर भी बोलती है गुरुजी ने मेरा क्या कल्याण किया है, गुरुजी ने मुझे उसको दे दिया, मुझे तो दिया नहीं। कहते किसी को थोड़ी बता के दूंगा मुझे क्या देना है क्या नहीं देना। तो जैसी जैसी दिवाली के 10:30 11 बजे हमें भेजा तो गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल थे। तो ये गुरुजी की लीला थी कि उन्होंने कितनी संगत का कल्याण अपने ऊपर उठा के रखा हुआ था। क्योंकि दिवाली के दिनों में ब्लैक मैजिक बड़े होते हैं, सब कुछ बहुत है, गुरुजी किस किस संगत का कैसे कल्याण करते हैं हमें भी नहीं पता। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन दिवाली पे आए हुए थे। तो दिवाली वाले दिन 7 साढ़े 7 का टाइम होगा तो गुरुजी एम्पायर से डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे और मैं गुरुजी के मुक्की मार रहा था। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र गुरुआ तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो अब गुरुजी जितना हमारा दिमाग है हम उसी हिसाब से गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी आप बिना मांगे सब कुछ दे देते हो, गुरुजी आपने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बोले भंडारी हो, सब कुछ किया, ही से मंगीदा क्यों नहीं हुंदा, लॉजिक ही है क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो मैंने कहा गुरुजी इतनी ही समझ है, इससे ज्यादा तो हमारी समझ नहीं है। तो ही से तुम्हें मैं एक सत्संग सुनाता हूँ। तो गुरुजी ने सत्संग खुद सुनाया अपने प्रोफेसर साहब का। ही से कि जब मैं कॉलेज में बीए पार्ट 1 में पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर साहब थे, वो कहते जब ह्यूमन बॉडी में भगवान भी आता है ना तो उसको भी एक गुरु की जरूरत होती है। कहते हमारे टाइम पे जो टीचर होते थे उनकी बहुत वैल्यू होती थी, आज के टाइम पे वैल्यू कम हो गई है, लेकिन हमारे लिए गुरु हमारा भगवान होते थे। तो कहते वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। मैंने उनको उस समय सब कुछ दिखा दिया था बीए पार्ट 1 में कि मैं क्या शक्ति क्या हूँ, मैं क्या कितनी बड़ी पावर हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे को प्रणाम करते थे, मैं उनको प्रणाम करता था। तो कहते एक दिन मैं उनके एक ही बेटी थी प्रोफेसर साहब के। तो गुरुजी कहते वो मुझे एक दिन मैं घर पे खाना खाने गया दोपहर के वक्त, आंटी चूल्हे पे बैठ के, दोपहर सर्दियों के दिन थे, चूल्हे पे खाना बना रही थी और जैसे ही मैं गुरुजी के आंटी के पास खाना खा के उठ के जाने लगा तो इमीडिएटली आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहती उस समय गुरुजी को गुरुजी नहीं बोलते थे, गुरुजी से पहले गुरुजी को स्वामी जी बोलते थे, उससे पहले नाम लेके बुलाते थे। तो उन्होंने गुरुजी का नाम लेके बुलाया कि निर्मल मुझे मालूम है तू बहुत बड़ी पावर
पावर है, तू बहुत बड़ी शक्ति है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरी एक छोटी सी तेरे वो है कि मुझे एक बेटे की दात बख्श दे। तो गुरुजी कहते आंटी मैं तेरा मुंडा, तो ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। तो कहती नहीं नहीं, मुझे प्रोफेसर साहब के वंश चलाने वाला बेटा चाहिए। तो गुरु जी कहते आंटी एक चीज दस, तेरे प्यो का नाम की। गुरु जी कहते मैंने उसको बोला तेरे प्यो का नाम की, ये ਉਹਦੇ प्यो का नाम की, वो भी बता दिया, दादा का नाम भी बता, उसके प्यो का नाम की वो पता नहीं, ਉਹਦੇ प्यो का नाम की कहते वो भी नहीं पता। कहते आंटी केड़ा वंश, वंश तभी तक होता है जब तक हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग नहीं है कोई वंश नहीं, हमारे जाने के बाद कोई वंश नहीं होता। तो इसलिए आंटी मुंडे जिद छड़ दे, की करना मुंडा लेके, तो मैं तेरा मुंडा वा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही खुश रह। तो गुरु जी कहते वो कहते आंटी कहती नहीं नहीं गुरु जी मुझे मालूम है निर्मल तू सब कुछ दे सकता है, मेरे लिए एक अरदास है कि सिर्फ मुझे जैसे मर्जी गए मुझे दाते की बेटे की दात ब्लेस करके दे दे। गुरु जी कहते आंटी मेरे च बहुत बड़ी पावर है, मैं सुक्कियां हुईयां डंडलां नूं हरे कर सकदा वां, सुक्कियां हुईयां धरतियां दे उत्ते वृक्ष खड़े कर सकदा। आंटी जिथे कोई चीज हो नहीं सकती मैं वो भी कर सकता। गुरु जी कहते नरिंदर मैं 3 दाने मंगवाए, एक कणक का, एक मक्की का, एक सरों का, क्या तिने अपने नाखूना के उत्ते रख के मैं पौधे खड़े करके दिखाते आंटी नूं। आंटी मेरे च एडी बड़ी पावर है, मैं नौहां दे उत्ते वृक्ष खड़े कर सकदा वां, लेकिन तेरे कर्मां च आंटी मुंडा है नहीं, मुंडा ना मंग। कहते वो बहुत जिद पै गई, कहते रब हमेशा भगतां दे बस च हुंदा वै। कहते जदों आपां जिद करदे आ, कई बार आपां इन्नी गुरु जी नूं फोर्स कर दिंदे, फोर्सफुली गुरु जी नूं मजबूर होना पैंदा वो चीज़ देने पिछे। कहते जदों मेरे तो बहुत आंटी पिछे पै गई, कहते मैं आंटी जा तैनूं मुंडे दी दात ब्लैस कीती। कहते लेकिन मैनू पता सी कि आने वाला टाइम की है। कहते शाम को प्रोफैसर साहब आए 5-5:30 जो कॉलेज तो आए, मैं प्रोफैसर साहब को लैके, प्रोफैसर साहब ने खाना खाधा, मैं लैके उन्होंने रूम के विच लै गया। कहते मैं बैड मिंजे ते बैठ गया तो प्रोफैसर साहब ने कहा तुसीं नीचे बैठ जाओ, अज मैं तुहाडा गुरु हाँ, तुसीं मेरे गुरु नहीं हैगे। अज जो मैं तुहानूं गल कहूँगा तुसी आंटी नूं भी दसनी नहीं है कि ये तुसी पहला मैनूं प्रॉमिस करो। कहते जो उन्होंने मैनूं प्रॉमिस किया, कहते देख जे तुसी प्रोफैसर साहब जे तुसी ये प्रॉमिस तोड़िया तुहाडा मेरा जन्मा जन्मा का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि गुरु जी जो मर्जी हो जाए मैं अपनी आंटी नूं भी गल नहीं दसूंगा, तुसी मैनूं हुक्म करो। उन्होंने कहा देख अज तेरे आंटी ने जबरदस्ती फोर्सफुली मेरे तो मुंडे की दात ब्लैस की मंगी है, लेकिन तेरे कर्मां दे विच अंकल मुंडा है नहीं, लेकिन आंटी ने मैनू मजबूर करता मुंडा ब्लैस करने पिछे। कहने अंकल मैं जो तुहानूं हुण गल दसन लग्या उहनूं अपने तक रखी। कहते ठीक है गुरु जी। कहते उन्होंने जो मैं कहा कहते अंकल मुंडे की उम्र 11 साल की होएगी। कहते नरिंदर हजे तां न्यो पत्थर भी रखी नहीं गई बच्चे की, आपां तां बच्चे की मौत भी दसती भी बच्चा मरना कदों है। कहते क्यों, जदों आपां फोर्सफुली गुरु तो चीज़ां मंगदे हां उहदा भुगतान आपां नूं खुद करना पैंदा है, किसी नूं नहीं करना पैंदा। कहते मैं क्या प्रोफैसर साहब 11 साल की बच्चे की एज होएगी, जदों 11 साल पूरे होणगे तुसीं लोग बर्थडे सैलीब्रेशन कर रहे होंगे और हरबंस सिंह रागी का यह शब्द चल रहा होएगा, उस समय बेटे की डेथ हो जाएगी। कहते नरिंदर 11 साल का बच्चा अपनी माँ बाप के सामने चलिया जाए, कदे सारी जिंदगी लिए माँ दी अखां दे विचों अंजू नहीं खत्म होंदे। कहते सारा कुछ हो गया। प्रोफैसर साहब ने कहा जो मर्जी हो जाए मैं गुरु जी मैं अपनी वाइफ ना दसूंगा नहीं। ते गुरु जी कहते जदों 11 साल पूरे होए, उन्होंने 11 साल पूरे होने के बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अपने घरे प्रकाश करवाया सी, दुध का प्रसाद रखा हुआ सी, हरबंस सिंह रागी की उही शब्द चल रहा सी जो गुरु जी ने 11 साल पहला कहा सी। वो दुध का प्रसाद गुरु ग्रंथ साहब तो उतों प्रसाद वो बच्चे को दिता, जदों ही उन्हें बच्चे ने दुध प्रसाद पीता वो ऑन द स्पॉट वो डेथ हो गई। तो गुरु जी कहते मैंने तो सब कुछ पता सी। प्रोफैसर साहब ने अपनी आंटी को नहीं दसिया भी की होना सी की नहीं होना सी, चुप करके सब कुछ रहा। कहते 2002 के विच कहते मैं जो जलंधर गया फिर मैं प्रोफैसर साहब को कहा प्रोफैसर साहब अज अपनी आंटी को सुनाओ गुरुआं तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, गुरुआं की रजा च रहना सीखो। आपां लोग गुरु कहते शिव एक वो देवता वै जिन्हों आपां मजबूर कर दिंदे आ, जो तो जो मंगोगे शिव दिंदा ही दिंदा वै, किसी को मना नहीं करता। वो चंगा है वो माड़ा है वो गुरु नूं पता है रब नूं पता है, लेकिन किसी नूं पता नहीं हैगा। वो 11 साल बाद 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत टाइम तक तकरीबन 20 ਤੋਂ 22 साल ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ बाद जाके प्रोफैसर साहब ने अपनी आंटी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि आंटी मैनू गुरु जी ने उस टाइम दसता सी ਜਦੋਂ बच्चे ने हजे न्यो पत्थर भी रखे नहीं, बच्चे का जन्म भी होया नहीं सी, मैनू दसता सी कि ਇਹਦੇ बच्चे की डेथ कदों होनी है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਓਮ ਹਾਂ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਮਲੇ ਤਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 99.5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਂਟੀ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। तो रब नूं खट्टन नूं बहुत टाइम लगता ही से। गुरु गुरु सब कहते हैं, लेकिन गुरु की चीज़ है, गुरु नूं की चाहिए, गुरु नूं की पसंद है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਡੇ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਹੀ ਕਾਲਡ ਬੇਬੇ, ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋਹ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇਂਗੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਕੋਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਦੇ ਫੜੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਰਿੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। कहती बस, कहते लै आंटी अज तो बाद बेबे तेरा मेरा जन्मा का हिसाब हो गया, तेनू पैसा चाहिए सी, मैं तेनू पैसा बहुत देता, लेकिन अज तो बाद तू रब नूं लभेंगी, रब तेनू नहीं मिलना। गुरु जी कहते रब तो जो आपां पैसा मंगते हैं, रब तो भगती भी मंगनी सीखो। क्यों? रब तो पैसा तो बहुत मंग लोगे, लेकिन रब जो
ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਇਆ। ਹੀ ਆਲਵੇਸ ਸੇਜ਼, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਪਾਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਏਗਾ ਕੀ। ਇਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਆਂਟੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। तो गुरु जी ਜਦੋਂ गुरु जी को पहली बार आए, गुरु जी कहते आंटी सैकंड टाइम मिल रहे हैं ਆਪਾਂ। कहते गुरु जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਚੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚੌਖਟ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 3 ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 3 ਵਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਬੰਬੇ, ਬੋਰੀਵਲੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਬੋਰੀਵਲੀ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ 5th ਫਲੋਰ ਔਰ 7th ਫਲੋਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। कहते नहीं गुरु ਤੁਸੀਂ नहीं आए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ नहीं मिली। कहने नहीं आंटी तेरे को भीख मंग के लेके इन्ने बज गए, इन्ने मिनट ते तेरे को भीख मंग के आया सी। और याद कर तू तेरे आ ड्रैस पाई भी सी उस टाइम। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰੈਸ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਟਾਂ ਕੱਟਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਆਂਟੀ ਯਾਦ ਕਰ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਆਂਟੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਆਂਟੀ 22 ਸਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਅੱਜ 22 ਸਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਿਣੀ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀਏ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 5ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ 7ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਂ 5ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਸੰਗਤ 25 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 30 ਤੋਂ 32 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾ ਹਜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਲਾ। ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 330 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 330 ਇਅਰਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵਾ, ਮਹਾਸ਼ਿਵਾ, ਜੋਤ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਿਲਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਵੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਵੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫੜ ਚਾਹ ਪੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਸੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੀ ਸੇ ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ ਨਾਟ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸੇਮ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 1 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, 1 ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 1650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਟੋਕਦਾ ਯਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਯੈਸ ਸਰ, ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਆਊਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਆਊਟਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੈਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਉਦੈਪੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਂ ਔਰ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਸੀਂ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5.5 ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, 6:30 ਪਹੁੰਚੇ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ 6:30
छे साढ़े 6 घंटे 550 किलोमीटर असी कवर कर लिया। अगले दिन असी 10 साढ़े 11 बजे असी अहमदाबाद पहुँच गए। जो अहमदाबाद पहुंचे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सौ गए। नैक्सट डे असी मॉर्निंग उठे क्योंकि ऑफिस वगैरह जाना सी। 10:30 11 बजे गुरु जी का फोन आता, हाँ नरिंदर फिर कितना टाइम लग गया। दैन मैं कैलकुलेट करना शुरू किया, असी किन्ने बजे चले और किन्ने बजे असी पहुंचे। असी 21 घंटे दे विच नॉन स्टॉप फ्रॉम जलंधर टू, यानी कि रस्ते च चाह पीती, डिनर किया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया। असी 21 घंटे दे विच जलंधर तो अहमदाबाद विदाउट सुते असी उत्थे पहुंच गए सी। तो गुरु कहते किन्ने घंटे होए, मैं कहा गुरु जी 21 घंटे। देख ला फिर, तेरा असी एक दिन भी पूरा नहीं होने दिता। तू कहता सी 48 घंटे लगणगे। क्यों? जो करना उही है जो गुरु ने चाहना है, तुहाडे करन नाल कुछ नहीं होना। गुरु कहते जो आपां गुरु ते विश्वास करते हैं, गुरु रस्ते तुहाडे बहुत सारे क्लीयर कर दिंदा है। और वो रस्ते आपां नूं नहीं पता लगता कि गुरु जी अपने किवें रस्ते क्लीयर करते हैं, किवें नहीं क्लीयर करते। यह भी हमेशा कहते गुरुआं तो गुरु नूं मंगीदा हुंदा, चीज़ां नहीं मंगी दिंदियां। गुरु ते मंग के देखो, गुरु जी दी ब्लैसिंगां दो तरह दी ब्लैसिंगां चलदियां ने। ही से एक पानी उबालो, पानी चाह पत्ती पाओ, पानी उबाल के चाह पत्ती पाओ, चीनी पाओ, चीनी पा के उन्हें चंगी तरह उबाले दो, फिर दुध पाओ, फिर चंगी तरह उबाले दो। कहते वो चाह नूं पाओ, एक चाह एक पानी गर्म करो, चाह पत्ती पाओ, चीनी पाओ, सबको पा के दुध पाओ, एक उबाला दे के। दोनों चाह दे विच फर्क हुंदा है। ही से एक इंस्टेंट ब्लैसिंग हुंदी है, एक लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग हुंदी है। कहें जिहड़ी इंस्टेंट ब्लैसिंग है वो शॉर्ट टर्म लई हुंदी है, 5 साल लई, 10 साल लई, 15 साल लई, 20 साल लई। एक हुंदी है लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग। जो लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग है, जो वो ब्लैसिंग गुरु जी अपनी मर्जी ना दिंदे ने, उन्होंने लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग कहते हैं। कहते गुरु ते विश्वास रख के चली, तेनों सब कुछ मिलूगा। ते इस रोटी आपां कई बार सोचते हैं कि लंगर प्रशाद आपां लाने आ, लंगर प्रशाद लाने तो बाद कि गुरु जी नूं मैं भोग ला रहा, पता नहीं मैं आई एम वेरी स्पैशल कि मेरे वर्गा तो कोई प्रशाद लांदा ही नहीं होना। लेकिन गुरु जी कहते मैं भौ दा भुखा वां, मैं चाहे तू 56 भोग मेरे मूहरे रख दो, लेकिन एक सिंपल परौंठी के उत्ते अंब का अचार रख के मैनू तुसीं शरदा ना खिला दोगे ना, मैं वो भी खा लूँगा। लेकिन शरदा चाहिए है, विश्वास चाहिए गुरु नाल। ते साडी अहमदाबाद मेरी जी पोस्टिंग हुंदी सी, असीं प्रशाद वगैरह उत्थे लांदे सी। कुक ने आना, खाना बना के चले जाना, असीं प्रशाद लाना गुरु जी। एक दिन लेट हो गए, मैं अपने कुक नूं कहा, मैं कहा यार अज ना मैनू कड़ी खाने का शौक है। मैं कहा पंजाबी कड़ी बना के खानी है, क्योंकि अहमदाबाद मिठी कड़ी मिलती है। तो मैं अपनी वाइफ नूं कहा, मैं कहा यार मैनू कड़ी बनाना सिखा कि कड़ी किवें बनती है। तो मेरी वाइफ ने मैनू फोन के उत्ते ही मैनू कड़ी बनाना सिखाई। करते करते 9:30 10 बज गए। मेरा कुक आया, उन्होंने अपना चावल वगैरह बना के चलिया गया। 10 बजे मैं थाली तैयार की, गुरु जी ने भोग लाने लग्या। तो इमीडिएटली गुरु जी का हजे भोग तैयार ही कर रहे हैं, थाली तैयार कर रहे हैं, तो गुरु जी का फोन आ गया, नरेंद्र किथे? मैं कहा गुरु जी घरे। लंगर हो गया? असी डिनर कहने आ, लेकिन गुरु जी हमेशा लंगर कहते सी। इस डिनर लंगर हो गया? मैं कहा नहीं गुरु जी, बस भोग लान लग्या सी। जा तेरे कड़ी चावल ब्लैस कीते। कहते मैनू तो अहमदाबाद बैठा, गुरु जी दिल्ली एम्पायर स्टेट बैठे ने। ही से गुरु हर एक जगह तुहाडे भोग लान जांदा है। तुसी विश्वास तो रख के चलो कि तुसी गुरु जी ने कहा जाकर चंगा नमस्ते, जा कहते जाके तेरा तेरा प्रसाद ब्लैस करता। तो गुरु जी तो हर एक जगह बैठे ने, सिर्फ भौ देखते हैं कि तुहाडा भौ किन्ने है। सेम मेरी सिस्टर जलंधर गुरु संगत दे विचों मेरी सिस्टर बनी हुई सी, वो पटियाले रहिंदे सी, मैं असी लुधियाने रहिंदे सी, और मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ सी। ते मैनू कहंदी ओदा हसबैंड, उन्हां दे बच्चे कहंदे वीर जी कल ना अज शाम नूं आपां डिनर ते मिलदे हां, ਅਸੀਂ लुधियाने आ रहे हैं। मैं कहा जो मर्जी आ जाओ। मैं कहा पर मैं लेट पहुंचूंगा, 7:30 8 बजणगे मैनू, ते तुसीं कोई गल नहीं पहुंचो। ते वो आए, वो 6 6:30 बजे आए। उन्होंने अपना चंगी तरह खाधा पीता, खुद ही बनवाया, खुद ही खाधा, सब कुछ करके जो 8 सवा 8 पहुंचे आ, तो असीं उस तो बाद डिनर शुरू 8:30 9 बजे डिनर शुरू किया। 9 बजे डिनर शुरू करके 10 बज गए। 10 बजे जो फाइनली स्वीडिश का टाइम आया, स्वीडिश बनी, स्वीडिश बन चुकी सी, वाइफ ले आई 10 बजे। तो मेरी सिस्टर कहती कहती वीर, कहती भाभी मैं नहीं खानी हैगी, क्योंकि आज बहुत खिलाता, तो मिठा नहीं खाना। सब ने मिठा अपना खा लिया, जो स्वीट्स बनी सी, सेवियां बनाई सी वाइफ ने, तो ओदी कली एक कटोरी पई है। 10:15 ते पहला गुरु जी का फोन उस अंकल के फोन ते आंदा है। ते गुरु जी कहते वो उठ के बाहर चले गए। एक रिस्पैक्ट होंदी है जो आप गुरु जी आपां कोई भी चीज़ कहते हैं तो आपां उठ के बाहर जाना चाहिए कि गुरु जी ने तुहाडे नाल की गल करनी है, की गल नहीं करनी। तो उठ के बाहर चले गए। 5 मिनट बाद जदों ही आया
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਵੈਸੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਡੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੰਜਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਕਾਲ ਮੀ ਸੰਗਤ ਕੰਜਰ। ਕੰਜਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਜਰ ਵਰਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। 10:20 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 10:10:25 ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਫੋਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? कहते गुरु जी कहते आज जो लंगर बनाया ना डिंपल आंटी ने बड़ा स्वाद बनाया। एक एक सब्जी एक एक लंगर दे विच की चीज बनी सी वो भी गुरु जी ने डिस्क्राइब करता। कहते जिहड़ा आंटी ने अज कहते वो बनाया सी ना सेवियां बनाइया ने बड़ा ड्राई फ्रूट पाया बड़िया स्वाद ने यार। कहते मतलब गुरु जी तुहाडे घरे भी प्रसाद लाने लई आंदे ने। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਹੀ ਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਇਨਫੈਕਟ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ, 2003 ਜਾਂ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆਇਆ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੋਟ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੈਂਟਸ ਖੜੇ ਨੇ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੀਲੇ ਯੈਲੋ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਜੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਟ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਾਜੂ ਪਕੜ ਲਈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੂਟ ਫਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੈਲੋ ਸੂਟ, ਡਿੰਪਲ ਤੇਰੇ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਪੂਰਾ ਵਿਮਾਨ ਵੀ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਏ ਸੀ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਜੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਮਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
येलो कपड़ा बंद किया। कहते आंटी येलो कपड़ा नहीं पाना, सारी जिंदगी ਲਈ तेरे ਲਈ बैन है। बट ये बाकी संगत ਲਈ बैन नहीं हैगा। मैं कही बाकी संगत भी कभी भी डिंपल आंटी ਨੂੰ बैन किया मेरे लिए भी बैन है ना, वो सिर्फ डिंपल आंटी ਲਈ बैन सी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਡਿੰਪਲ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਤੇ। ਕੁਛ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਓਰ ਸਿਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੱਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਜਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 5 ਤੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੈਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਲਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਂਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੈਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਟ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ B.Com ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ CA ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, MBA ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਮੁਲਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ, MBA ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੌਬ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਹੀ ਸੇਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਨੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਲਵੇਜ਼ ਯੈਸ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ ਔਰ ਗੌਰਵ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲੂੰਗਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਚਾਹੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 2। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਗਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਇੱਕ ਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਜ਼ ਏ ਬੜਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਚਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ 2 ਵੀਲਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਨੇ ਨਾ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਗਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੇਅਰਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, 2 ਟੈਚੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਛੜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ, 5 ਗੱਡੀਆਂ, 6 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ 2 ਟੈਚੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਠੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 2 ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-50 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ 2। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪੁੱਛ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, MBA ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸੰਬੋਸੀਅਸ ਪੂਨਾ ਤੋਂ, ਪੁੱਛ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ PA ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਤਾ ਕਰੇ ਪੂਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ MBA ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸ ਭਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ 10,000 ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਲੋਟ ਆਇਆ 6। ਜਦੋਂ 6 ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਨੇ ਉਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਬੁੱਕਸ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ BCom ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਪੇਪਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਖੋਲੇ, ਉਹੀ ਪੇਪਰ, ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, 2 ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, 6 ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, 4 ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 6 ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ।
6 ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 10 ਬੁੱਕਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਫੇਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਪੇਪਰ ਭਰਤੇ। ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 4 ਦੇ 4 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 4 ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ 8 ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ 7th ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਡਲ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖਦਾ। ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ BP ਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਓ, ਦੈਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਔਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DAV ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਸਾਈਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਊਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਟੋ ਪਕੜਿਆ, ਮੈਂ ISB ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਡਿੰਪਲ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਵੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ MBA ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਉਰੇ ਆ। ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਸੀਟਰ ਸੋਫਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਕਹਿ ਚੰਗਾ ਜਾ ਨਮਸਤੇ ਜਾ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, MBA ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ MBA ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 60% ਮਾਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, 60% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਥੋਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਆਂਟੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ MBA ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੂੰ MBA ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ MBA ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ MBA ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇ ਸੀ ਕਿ MBA ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ MBA ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ MBA ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ
ਬਲੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥਰਸਡੇ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਔਰ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਕਰ, 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਦੀ 5:30 ਵਜੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀੜੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਭੇਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂ ਇੰਪਾਇਰ ਚਰਚ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ VVIP ਆ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ VIP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰੀ। ਤੇ ਇੰਪਾਇਰ ਚਰਚ ਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ 12:30 ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 1:30 ਵਜੇ ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਮ ਸੋ ਲੱਕੀ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਚਲ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 12, 12:30, 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ISBT ਤੋਂ ਆਟੋ ਕੀਤਾ, ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 12:30, 1 ਵਜੇ ਜਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਆਂਟੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਖਾ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਆਟੋ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤੀ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਈ, ਮੇਬੀ ਉਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਦਰਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 5:30 ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾय ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 6:30 ਹੋ ਗਏ, 7:30 ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 7:30 ਜਦੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇੰਜਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਬੀ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ, 20 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ, 8:15 ਵੱਜ ਗਏ, 8:15 ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਲਓ ਲੌਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
और ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ 9:05 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਲੌਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 3 ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। अब गुरु ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ 9:10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਹੀ ਨੋਜ਼ ਇਟ ਬੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ त्रिलोक ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ 90% ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, 10% ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਰਿੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੀ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ ਨਰਿੰਦਰ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ 10% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 90% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਉਰ ਕਰਤੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, 9:35 ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਦੌਰ ਜਾਂ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਜ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਐਜ਼ ਪਰ ਅਸਟ੍ਰੋਲਰ, ਉਹਦੀ 8 ਈਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਟ੍ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇਹ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂ। 25 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਥੋੜੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਵੈ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਂਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਪ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਦਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 5 ਜਾਂ 6 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਤੋਂ 50 ਬਣਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਚੁਆਇਸ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਟ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਓਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੱਲ ਨਾ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਬੱਦਨ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਨਲੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਨਾ ਆਣਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ, 2 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ, 3 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ PAP ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ। 10 ਵੱਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਸੋ ਕੇਅਰਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਇਹਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ 1 ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ, ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਸਿਟੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸੇ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਆ।
ਜਦੋਂ मैं आया गुरु जी ने दोबारा हलवा पछा चुकिया, मैनू हलवा पछा चक के कहते लै फड़ तेरे मुंडे की उम्र ब्लैस करती। कहते नरिंदर, नाउ माई चाइल्ड इज 28 years old। ही सेड नरिंदर संगत नू कदे मार नहीं करना चाहिए। मेरे घरे सत्संग हो रहा है, सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है, संगत गुरु डिसाइड करता है। किहदा कल्याण कित्थे लिखिया हुआ है वो गुरु डिसाइड करता है, तुसी नहीं डिसाइड करते। कहते तेरे मुंडे का कल्याण बदन दे घरे लिखिया हुआ सी। कहते तेरे मुंडे का कल्याण मैं बड़े मंदिर नहीं कर सकता सी, मैं जलंधर मंदिर नहीं कर सकता सी, मैं किते होर नहीं कर सकता। तेरे मुंडे की उम्र इत्थे ब्लैस करनी लिखी हुई सी। कहते कि कोई जिंदगी ब्लैस करना सिर्फ रब दे शिव दे हथ च, होर किसी देवी देवते के हथ च लाइफ ब्लैस करनी हैगी। कहते तेरे मुंडे की उम्र इत्थे ब्लैस करनी लिखी हुई सी। तो गुरु जी हर वक्त अपने नाल ने, गुरु जी किते नहीं गए हैगे। विश्वास करना सीखो, वो जो तुसी मंगदे हो वो हर एक चीज़ देने को तैयार बैठे, लेकिन उन्हां ते विश्वास करो कि वो बेस्ट टाइम ते तुहानूं देन, ना कि जल्दी देन। हमेशा गुरु जी हमेशा एक चीज़ कहते हुंदे सी, गरम गरम हलवा खाओगे तो जीव सड़ जाती है। गुरुआं नूं भी टाइम देना सीखो कि गुरु तुहानूं चंगी तरह ब्लैस कर सके। और गुरु जी पहला भी अपने नाल सी, गुरु जी अज भी अपने नाल नहीं से। तुहाडे को अखां नहीं हैगियां मैनू देखण दियां, मैं तो किते गया ही नहीं हैगा। बड़े मंदिर सेम एक दिन रात को गुरु जी बड़े मंदिर लै गए, रात को 12:30 का टाइम सी, दिसंबर का मंथ सी या जनवरी का मंथ सी। जो ही उत्थे गए तो अद्धा शिवलिंग गिला सी। जो पुरानी संगत है उन्होंने पता होगा, पिछे एक म्यूजिकली स्टेज बनी होंगी सी और अद्धी स्टेज जस लैके हाफ मून उपर तो लैके नीचे तक गिला सी। तो जो ही असी गुरु जी बारिश हो रही है, शायद होंगे कि धुंध पै रही है, फॉग हो रहा है, वो करके हल्का गिला हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है। कहते बारिश नहीं हो रही हैगी, अमृत वर्षा हो रही है। क्यों? मैं मंदिर दे विच आया हुआ। कहते एक दिन टाइम आएगा गंगा इस मंदिर के उत्ते उतरेगी और दुध की धार आसमान के विचों इत्थे आके गिरेगी। कहते अपने आप। कहते असी गुरु जी के ब्रदर भी सी, 4-5 संगत होर सी। कहते 12 ज्योति शिवलिंगा नूं मिला के ये 13वां ज्योति शिवलिंग है अपना, जो हिंदू धर्म के विच कहते 12 ज्योति शिवलिंग की बहुत महत्व है। कहते जी 12 ज्योति शिवलिंग ते मुराद नहीं पूरी होएगी ने, अपने बड़े मंदिर के शिवलिंग के उत्ते आके इस मंदिर के विच आके कहते मुराद पूरी होएगी। इन्नी पावर भरी हुई है मैं ये विच। उस मंदिर के विच कहते लोग लैना नहीं सीखते, लेकिन लोना लैना की है उत्थों जाके अपनी झोलियां भर के लैके जाओ। गुरु जी हमेशा कहते सी अपन ब्लैसिंगां मेरे तो लैनियां ने, अपने बर्तन खाली करके लैके आओ जे मेरे तो कुछ लैके जाना है। कहते बर्तन थोड़े पहले ही ओवर लीवरेज हो चुके हैं, उन्होंने खाली तो करके आओ। अपने कर्मां नूं साफ करना सीखो, अपने कर्मां नूं इन्ना साफ करो कि गुरु मजबूर हो जाए तुहानूं देण नूं, तुहानूं मंगण दी लोड़ ना पवे। डजन मैटर कि नवीं संगत है पुरानी संगत है, सब संगत इक्को जिही है। गुरु की नज़र दे विच सारी संगत इक्वल है, उन्हां दे लई कोई नया नहीं कोई पुराना नहीं। हाँ एक चीज़ जरूर कहते सी, कहते देख 80 ह्यूमन बॉडियां लैनियां पैंदियां ने, इंसानी चोले लैने पैंदे ने 80 मिनीमम तो मिनीमम मेरी बॉडी नूं टच करन लई। क्यों? मेरी बॉडी इन्नी, सोल मेरी इन्नी प्योर है, कोई भी बंदा मेरी सोल नूं टच नहीं कर सकता, मेरी बॉडी नूं टच नहीं कर सकता। 80 ह्यूमन बॉडियां लैनियां पैंदियां ने। ਆਪਾਂ जिन्नी भी संगत है, चाहे वो पुरानी संगत जुड़ी हुई है चाहे नवी संगत जुड़ी हुई है, सब गुरु जी ना जन्मा जन्मों तो चल रहे हैं। गुरु जी कहते कोई 150 जन्म तो मेरे नाल चल रहा है, कोई 200 जन्म तो नाल चल रहा है, कोई 50 जन्म तो नाल चल रहा है, कोई हजर मेरे नाल जुड़िया हुआ है। इत्थे कोई ये ना सोचो कि इन्हें बहुत भगती कर ली होनी है। कहते देख इनफैक्ट चोला छड्डण तो पहला 2007 में मैंने गुरु जी ने फोन किया, मैं अहमदाबाद से। कहते नरिंदर आने वाला टाइम देखी पुरानी संगत पक्के हुए बेरा वांगू 90% नीचे गिरेगी। क्यों? पुरानी संगत नूं हमेशा मैं गुरु जी नाल बैठिया, मैं गुरु जी ने मैनू चरनां दी सेवा दी, गुरु जी ने अपने हाथ नाल मैनू प्रसाद दिता, गुरु जी असीं सेवा की, मैं ही नहीं खत्म हो रही साडी। ही से 10% संगत तेरे गुरु नाल जुड़ी रहेगी, जो तेरे गुरु नूं पूर्ण परमात्मा समझ के जुड़ेगी कि गुरु दी लीला प्रभु दी लीला उन्हां दी ओही जानदे ने। कहंदे नरिंदर नवीं संगत आने वाली है, देखी चली तू, घर घर मंदिर बनेगा, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होना जिथे तेरे गुरु का मंदिर नहीं बनेगा। और नवी संगत आएगी और वो संगत मैनू खट के लेके जाएगी। क्यों? नवी संगत जो आएगी मेरे नाल जुड़ेगी, वो श्वास श्वास तेरे गुरु का नाम जपदी होएगी। मैं क्या गुरु जी तुसी तां नॉर्थ तो बाद किते गए नहीं हैगे, तुसी तां चंडीगढ़ दिल्ली जलंधर दुगरी। कहते आने वाला टाइम देखी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होना जिथे तेरे गुरु का सत्संग नहीं होना, तेरे गुरु का मंदिर नहीं बनना। आने वाला टाइम देखी। और बिल्कुल सही गल है,
यही चीज़ है जो अज नवी संगत खट के लैके जाती है। क्यों? नवी संगत उन्होंने रब रूप च पूज के आ रही है, असी उन्होंने गुरु रूप च पूजिया, साढ़े च इन्ना ही फर्क है। क्यों? लेकिन हाँ, दोनों के डिफरेंस एक चीज़ गुरु जी कहते सी, पुरानी संगत लकी क्यों? उन्होंने मैनू ह्यूमन बॉडी के विच देख लिया, जो देवी देवतां लई भी दुर्लभ है। नवी संगत मेरे तो सब कुछ खट के लेके जाऊ, क्योंकि वो मैनू रब रूप च पालणगे। इसलिए गुरु च ते विश्वास करो। गुरु जी किते नहीं गए, गुरु जी बिल्कुल नाल बैठे ने। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਵਾਣਾ? मैं कहा गुरु जी लिखवा देने। गुरु जी कहे ना ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। कहते नाल एक तरशूल बनाना वा। मैं कहा ठीक है गुरु जी। कहते तेनू पता है ये मंत्र का महत्व की है? मैं कहा नहीं गुरु जी। कहते ਇਹਦਾ मंत्र का महत्व ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय, नॉट शिव जी, शिव ही सदा सहाय। कहते शिव एक वो देवता वै जो हर वक्त ਤੁਹਾਡੇ सुख दुख ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ शिव ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ शिव ही सदा सहाय। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਲਵੇਸ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਲਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ना मैं मंत्र लेता, ना मैं मंत्र देना है। कहते जिन्हों मर्जी जपो, राम राम करो, वाहेगुरु वाहेगुरु करो, अल्लाह अल्लाह करो, लेकिन एक किस्ती दे पैर रखना सीखो। एक किस्ती दे पैर रखोगे, गुरु नूं बहुत जल्दी पा के जाओगे। चाहे तुसी गुरुद्वारा साहब जाओ, तुसी मंदिर जाओ, तुसी चर्च जाओ, तुसी किते भी जाओ, चाहे तुसी मसीह च जाओ, लेकिन विश्वास कहते ही से उत्थे जाके मैनू देखो, गुरुद्वारा साहब जाके मैनू बीड़ साहब दे दर्शन करो, मैं तुहानूं उत्थे भी दर्शन दूंगा। क्यों? थोड़ा विश्वास मेरे ते है कि मैं ना कन कन दे विच मैं हर एक देवी देवतां दे विच मैं गुरु नूं देखदा, तां मैं कहना तुहानूं दर्शन दूंगा। तुसीं मैनूं लभ गया देखो। कहंदे हर एक दे जोत इक्को ही है, जोत किते नहीं, लेकिन सिर्फ एक किसी दे पैर रखना सीखो, एक ते विश्वास करना सीखो। जिद्दन एक ते विश्वास कर लोगे, कहना तुसीं सब कुछ खट के लै जाओगे। मैं तां देण लई बैठा, शायद तुहानूं लैण लई तुसीं लेट हो सकदे हो, मैं देण लई देर नहीं दे सकदा। जय गुरु जी। सब नूं दिवाली ਦੀਆਂ बहुत 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 बहुत